ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮਨਭਾਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। I was in Delhi, मैं राजस्थान अजमेर, गोवा ਦੇ ਅੰਦਰ, रांची बिहार, मैं बम्बे, कलकत्ते रहंदा सी। During that time, there was that sense of, at least probably the only time I've seen in my life, where there was that sense of Panthic unity. So to truly understand 84, you have to look at it from the eyes of the people who walked the land. My brother called me and he said, Didi, there is a big mob outside of our house and we don't know if we will survive through this. So if this is the last time I'm talking to you, then this is it. I didn't know what's happening, you know. My father had a scooter outside. He's bringing everything in. His nameplate is, he's taking off his nameplate out from the house, you know. ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੋਡ ਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਬੁਝੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਗਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਰੈਨਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੀੜ ਹੋਈ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ ਸਾਡੀ, ਔਰ ਹੱਥੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਰੀਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਟ੍ਰੇਨ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਟ੍ਰੇਨ ਰੁਕੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। There were a lot of people who just kind of gathered outside our house and they started to throw rocks and stones on us. The महल्ले में आए और बाहर ही वो खड़े हुए ने लीडर ये आप दूर खड़े हुए नहीं कि हाथ ना कह रहे ने इधर चले जाओ इन्हें मार दिया. And then a whole gurdwara, the local gurdwara, which is like within half a mile, that was totally burned down. Munirka was burned down. ਥੋੜੇ ਕਰੀਬ 10 ਕੁ ਵਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਬ ਆਇਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਬ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਇੱਕਦਮ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਆ ਗਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਘਰ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਣ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। The attack was so simultaneous and similar in nature at various places. For instance, they used rods, number one, and the chemical they used for the arson was the same. What I saw was like, you know, my Gurdwara, Colony Gurdwara burning, Guru Granth Sahib Ji there, and there was no building left there, and people, you know, just gathered watching, you know, as if something fun is going around, or you know. ਈਵਨ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਉਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਰਮੀ ਲਾਉਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਵੇਕ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 10 days we didn't knew that if my father was alive or my uncle was alive or not. Now, as a kid, I literally lost my father. I mean 10 days without parents. My chacha ji had an idea, so he pulled a gas cylinder from the kitchen and he went out in the balcony and he just shouted that we are going to die anyways, so you know what, if you want to die, you stay here because I'm going to throw this gas cylinder. For a while they all disappeared. And I remembered my father, he used to say, you can go, all the women and girls, you can go to the neighbor's house and he will stay and he will fight back. But I said, no, we are not scared. If you can fight back, we can also fight back. ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। 3 ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ 15 ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਟੈਚੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਡੱਬੇ में तो एक सरदार जी हो रहे हैं। फिर वो आ गए ऊपर दम दम करके गालां कट के
कहाँ है, निकालो। मैं ऐसे खड़े हो गए, दोनों मेरी बेटियाँ, मैं निकालो उनको, निकालो। पता नहीं क्यों आया, मैं तो कह रही हूँ मैं जिंदगी चमत्कार देखा, हाथ जोड़े। मैं कह रही गुरु गोबिंद सिंह, पता नहीं, मैं कह रही हूँ जो लीडर सी ना, वो कहता छोड़ दे, चल तू यहाँ छोड़ दे इनको। 10 तारीख ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੋਪੀ ਚੁੱਕੀ, ਚਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਵਾਲੀ, ਵਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕੰਬਲ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੇ ਅਲਵਰ ਗਿਆ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਲੁੱਟੇ, ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਖੇ ਦਿਨ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਗਈ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਦਕੇ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਦੌੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਮਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਲੁੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਲੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਮੰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੇ 6 ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਦ ਮੇਰਾ ਆਦਮੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, 6 ਬੱਚੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਰਦਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਾ ਉਹ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੱਪੜੇ, ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਦਲਾਓ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਵਾਂ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਲਿਕੁਇਡ ਆ ਕੇ ਪਕੜਾ ਕੇ ਪਿਲਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 30 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਇੰਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਿੱਲੀ ਮਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ 5 ਦਿਨ ਨਈ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਆਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਟ੍ਰੇਨ ਖਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10, 20, 50, 100 ਬੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੱਟਾ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਪੱਟੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਬਾਂਹ ਪੱਟੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਫਟਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੋਈ 1100-1200 ਬੰਦਾ ਨਈ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਰੈਫਿਊਜੀ ਕਲਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼। ਆਈ ਕਲੀਅਰਲੀ ਰਿਮੈਂਬਰ ਹਰ ਉਹ ਮੂਮੈਂਟ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਈ ਐਮ ਸਿੱਖ ਟੁਡੇ। If you don't come to terms with it or deal with it, then something like this can always happen again. ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਲ ਬਾਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਘਬਰਾਣਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ, ਉੱਜੜ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ। For me, it's not just about 84, but in general, what represents for them as Sikhs, that they should always be willing to stand up when injustice, and even when it's uncomfortable to speak up, and especially when it's uncomfortable to speak up, because that's when less people are going to be speaking up, that they should be willing to stand up and speak.